Welcome to KVR Academy. Today we discuss in arithmetic concept mind calculations. How to solve in mind calculations. In entire arithmetic concept, the mind calculation will play crucial role to solve the in calculation part in arithmetic session. Okay. So in mind calculations, in arithmetic part, the entire fraction table in arithmetic mark, fraction table, square roots, cube roots, and tables. And tables at least minimum 20 tables, square roots 20, cube roots, square roots at least 50. Fraction table we will solve. Okay, when come to fraction table in percentage, entire this fraction table we solve mostly in percentages and some simple interest, compound interest sums, some time and work problems. When they at the time of calculations part, we solve the fraction table by using just any in our arithmetic problem solving way. We assume some candidates assume as x as those values, but we assume 101 or 100 as our assumption value. So that's why we take 100%, one part is equal to 100%, then half, 1 by 2, how much? 50%, 1 by 3, 33, 1 by 3%. These are the 100, half, 1 by 2. These are the fractions, these are the percentages where we use see in future. Next coming examples slow we will see. 1 by 4, 25%, 1 by 5, 20%, like this. 1 by 6, 16, 2 by 3%, 1 by 7, 14, 2 by 7%, 14, 2 by 7%, 1 by 8, 12.5%, 1 by 9 and 11, 1 by 9. At the same time 1 by 9 and 1 by 11 both are same. 1 by 11, 0, 9, 1 by 11%. These are percentages. From these values, these are 10 are basic values from mind calculations from fraction table. So how do we use in these all fraction values and means? For example, in this exam they given one value equal to, for example, they given one original value they given 300. In question they mentioned 33 1 by 3% increased. In question 33 1 by 3% increased. So then how do we solve this? We know 33 1 by 3% is fraction value 1 by 3. So just then increase means add 1 plus 3. So total 4. So this is original value. Always denominator becomes original value. So original value means 300. So we want final value after increase 400. So like this we use these fraction tables. This is the first example. So like this we solve some of the values. If for example, then we solve another example. If original number given, original value given 2040,
Then he mentioned at the time of solving, in question they mentioned 16 2/3 percentage increase. Means in increase, what is 1/6? What is 16 2/3 percentage means? 1/6 value. 1/6. In this, he mentioned increased value. So then add 1 to 6. Total 6 plus 1, 7 divided by 6. ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న వాల్యూ ఎప్పటికీ ఒరిజినల్ వాల్యూ అని చెప్పిండే కదా ఆల్రెడీ. సో డినామినేటర్లో ఉన్న వాల్యూ ఆల్వేస్ ఒరిజినల్ వాల్యూ 2040. 6 how many times 2040? 6 3s, 6 4s, 6 340s means 7 340s, 7 340s, 2 300s, 210, 2 7 4 jars, 280, 2 380. This is the ఒరిజినల్ నెంబర్ ఆఫ్టర్ ఇంక్రీజింగ్ 16 2/3 percentage. అంటే 1/6 వంతు ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత ఆ నెంబర్ ఒరిజినల్ నెంబర్ మీద ఎంత అవుతుంది అనేది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ 2380. సో ఇలా ఇంకా ఫ్రాక్షన్ టేబుల్స్ మనము ఈ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రాక్షన్ టేబుల్ ఎంత వరకు అని చెప్పినాము 20. ఓకే 20 వరకు ఉండాలి. 20 వరకు ఇప్పుడు మనకి ఎంత వరకు అయిపోయినాయి 11 వరకు అయిపోయినాయి. ఓకే నెక్స్ట్ 1/12. 1/12 means how much percentage? 1/12 means just divided by 3. 25 divided by 3, 8. 1/3 percentage. 1/13. How much? 1/13. 1/13 means 100 divided by these all are 100 divided by 13. 100 divided by 13 means 13 7 jars. 91. 9 divided by 13 percentage. 1/4. 1/14. Next 1/14 means here double means half. 7 1/7. సో జస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న 1/7ని హాఫ్ చేయండి అంటే అప్పుడు ఇక్కడ 14 అవుతుంది, ఇక్కడ హాఫ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఉన్న 2 ఇక్కడ ఉన్న బైలో ఉన్న 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, అప్పుడు 7 1/2. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ. నెక్స్ట్ దెన్ 1/15. 1/15 means how much? 1/15 means just divide by 5/3. 20 divided by 3. 3 6s. 2/3 percentage. ఓకేనా. 1/16 just double the 8. 8 means how much? 6 to 6 12. 1/8 అంటే ఎంత? 12.5% కదా. ఈ 12.5%ని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, డబల్ చేస్తున్నాం కదా దీన్ని, అంటే ఇంటూ 1/2 చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా ఇంటూ 1/2 చేయండి. 6.25%. 1/17. 1/18. 1/19. These all are same variables. 5.88%, 5.55%, 5.26%. So then last value 1/20 equal to 5%, 1/10 equal to 10%. These are the fraction values up to 20. Beyond 20 they ask in exam how to we can solve means just divided by 100 divided by the given value. For example, they given 24 as our fraction value. So at that time just divided by this means 4 25s, 4 6, 25 divided by 6, 6 4s. 1/6 is the 21 fraction. When 1/24 means percentage values. 4 1/6%. When they given 4 1/6%, we solve direct 1/24. We divide that number. These are the main fraction tables solved regularly. So
then the arithmetic session will be so easy. This is the calculation part. Okay, solve. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫ్రాక్షన్ టేబుల్లో మనము 1/3 అనే ఒక వాల్యూని 33 1/3 అని రాసుకున్నాం కదా. సో అదే దీన్ని డబల్ చేస్తే 2/3 అవుతుంది కదా. 2/3 66 2/3%. సో ఇలా కూడా ఇస్తారనమాట. ఎగ్జామ్స్లో కొన్నిసార్లు ఈ 66 2/3 అనే దాన్ని కూడా ఇస్తారు. 62/3% ఆఫ్ సమ్ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతుంటారు అనమాట ఎగ్జామ్లో ఒక్కోసారి. సో అలా అడిగినప్పుడు డైరెక్ట్గా 66 ప్లస్లో 2/3 వేసి దాన్ని డైరెక్ట్గా మల్టిప్లై చేసేస్తాం. ఆన్సర్ డివిజిబిలిటీ మల్టిప్లై అయితే మల్టిప్లై చేసేస్తాం. పర్సెంటేజ్ డైరెక్ట్ వాల్యూస్ నుంచి తీయొచ్చు అనమాట. అలాగే 1/4కి అయితే 25% అని చెప్పినాం కదా. సో దీంట్లో మోస్ట్లీ ఎక్కువ ఎగ్జామ్లో అడిగిన వాటిల్లో ఏంటి అంటే 3/4%. 3/4 పార్ట్స్ అనమాట. 3/4 పార్ట్స్ అంటే ఎంత అంటే 75%. ఇది 75% కదా 3/4 పార్ట్స్ అంటే. సో ఇట్లాగా ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయి నెంబర్స్ అంటే ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. తర్వాతకి వచ్చేసరికి 1/8 వాల్యూ వచ్చేసరికి 1/8 వాల్యూ 12.5%. జస్ట్ మల్టిప్లై విత్ బోత్ సైడ్స్ by 3. Then we got 37.5%. Entire fraction table whenever they end with 0.5 means 0.5 that percentage should be divisible with 99%, divisible with 8 only fraction table. Okay, then 5/8 మోస్ట్ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్కి వచ్చిన వాటిల్లో ఇప్పుడు దాకా ఎక్కువ సార్లు వచ్చిన దాంట్లో 5/8 ఒకటి. 8 మీన్స్ 12 5 60, 5 62.5%. దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇప్పుడు దాకా ఎక్కువ సార్లు ఎగ్జామ్కి వచ్చిన వాటిల్లో ఫ్రాక్షన్ టేబుల్స్లో. సో ఇందాక ఉన్న ఫ్రాక్షన్ టేబుల్ ఉంది కదా, సో దాంతోపాటు ఇవి కూడా. సో మనం దాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తే ఇవి వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో అలా వచ్చిన దాంట్లో 1/7 అంటే ఎంత 14.2/7% కదా. 14.2/7%. జస్ట్ డబుల్ ది 7/2 మీన్స్ 28 4/7%. దీస్ ఆల్సో మోస్ట్ గివెన్ ఎగ్జామ్. ఎక్కువసార్లు ఎగ్జామ్కి వచ్చిన దాంట్లో ఇదొకటి ఇవి ఈ రౌండ్ చేసినవన్నీ బాగా నేర్చి పెట్టుకోండి. ఇవి రెగ్యులర్గా మీరు మార్నింగ్ టైంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ అలవాటు అయిపోతాయి అనమాట. మాతో పాటు మీరు కూడా చేయగలుగుతారు ఈజీగా క్యాలిక్యులేషను. సో ఇంతవరకు ఇది బాగానే ఉంది కదా. అసలు ఈ ఫ్రాక్షన్ టేబుల్స్ ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సంటేజ్ ఇచ్చిండు 5.88% ఆఫ్. ఇప్పుడు 5.5% ఆఫ్ సమ్ నెంబర్ ఏదో ఇచ్చాడు అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5440 అని తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చినప్పుడు దీని ఫ్రాక్షన్ టేబుల్స్ మనం ఏం చేసాము, అసలు దీని పర్సంటేజ్ ఎంత ఫ్రాక్షన్ టేబుల్లో మనకి పర్సంటేజ్కి వచ్చేసరికి ఈ పర్సంటేజ్లో ఫ్రాక్షన్ టేబుల్ కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది 1/17. ఓకే, 1/17 అవుతుంది కదా ఫ్రాక్షన్ టేబుల్లో. 1/17 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5.88. దెన్ 5.88 into 540 just cancel with 17 3 times 51. 17 2s as 34. Okay, we got as 320 as percentage value. This is the answer for this. So this is the main basic use of. If for example if I take 5.88% of, ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను 5.88% అంటే పర్సంటేజ్ అంటే 1/100 ఇంటూ 5400 అనే ఒక నెంబర్ని నేను ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అంటే ఓకే ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ టైం. నా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటా ఉంటే టైం వేస్ట్ కదా. సో అదే మనకి ఫ్రాక్షన్ టేబుల్ తెలిసిందనుకో, జస్ట్ వీ అటాక్ డైరెక్ట్లీ 13 3s 13 2s 34, 320 as our answer. So don't do this type of circus in exam. Okay,
at the time of practice also we solve like this only. So then take another example, 5.55% of ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ తీసుకుందాం, 7380. For example, we take 7380. So 5.55% means how much fraction value? This is the percentage. Converted this into fraction value. 5.5 means already we solved in fraction table. So just then by try to solve it regularly, then we easily identify the numbers. This is which number, this percentage of which fraction means we easily find. ఎప్పుడైతే మనం రెగ్యులర్గా ఈ ఫ్రాక్షన్ టేబుల్ ఎలా ఫాలో అవుతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి 5.55% కనిపించగానే 1/8 అని మనము ఆటోమేటిక్గా సాల్వ్ కనిపించేస్తామన్నమాట. 18 4 జాస్ 72, 18 1 జాస్ 18 0. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ వేనా సాల్వ్. ఓకే, సో ఇలా అయితే ఈజీగా చేయొచ్చు కదా. అదే 5 ఈ విధంగా వేసుకున్నాం అనుకో, సో ఎక్కువ టైం పడుతుంది, విత్ ఇన్ తక్కువ టైంలో అది క్యాన్సిలేషన్ అవ్వదు. సో మనకు క్వశ్చన్ ఏదైనా విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మనం క్వశ్చన్ అటాక్ చేయాలి అంటే దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వే అనమాట. సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మనము ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసే టైంలో దాన్ని ఎలా అటాక్ చేయాలి, దీన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలని కూడా మనం చెప్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక నెంబర్ తీసుకుందాము. ఇవాళ ఈ నెంబర్ని అయితే ఎలా చేస్తాము, పర్సెంట్ ఆఫ్, ఇప్పుడు 5.26% ఆఫ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెంబర్ తీసుకుంటే 6080 ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ నెంబర్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే ఇది కొంచెం పెద్ద నెంబర్లు కదా. సో వీటన్నిటిని మనం సాల్వ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సో మనకు ఉన్నటువంటి ఏకైక ఫ్రాక్షన్ టేబుల్ ఇది ఒకటి మనకు తెలుసు, ఫ్రాక్షన్ టేబుల్ ఇది ఉందని. 5.26 అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటే 1/19 అని మనకు తెలుసు కదా. సో జస్ట్ క్యాన్సిల్ విత్ 19 2 జాస్ 19 3 జాస్ 19 3 నియరెస్ట్ 60కి మనకు రావాలి ఒక వాల్యూ. 19 3 జాస్ ఎంత, 19 3 జాస్ 57, రిమైనింగ్ 38 మిగిలింది. 19 2 జాస్ 38. సో హియర్ వీ గాట్ 320 యాజ్ అవర్ ఆన్సర్. ఓకే, 320 వచ్చింది కదా. సో ఇలా మనం ఈ ఫ్రాక్షన్ టేబుల్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ పర్సంటేజ్లు అన్నింటినీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ, సో డైరెక్ట్ పర్సంటేజ్ ఒక వాల్యూలో తీయడం కన్నా మన క్యాలిక్యులేషన్లో తీయడం మనకి ఈజియెస్ట్ వే కదా. సో అలా చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే. ఇంకా మనము ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ ఈ ఫ్రాక్షన్ టేబుల్ని ఇంకా ఏ విధంగా అడుగుతున్నది ఒకసారి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకవేళ ఏ నెంబర్ ఒక ఒరిజినల్ నెంబర్ ఉంది, ఆ ఒరిజినల్ నెంబరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే ఒక నెంబరు, ఓకే, ఏ అనే ఒక నెంబరు దాంట్లో 11 1/9% ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఆ నెంబరు 200 అయిందంట. ఓకే, 11 1/9 అవ్వడం వల్ల ఆ నెంబరు 200 అయిందంట. అయితే నాకు ఒరిజినల్ నెంబర్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఫైండ్ ఒరిజినల్ వాల్యూ. ఇప్పుడు నాకు ఒరిజినల్ వాల్యూ రావాలి అంటే ఇప్పుడు దీని ఫ్రాక్షన్ టేబుల్ ఎంతో మనకు తెలుసు కదా, ఎంత 1/9 కదా. ఓకే, 1/9 ఇంక్రీజ్ అయిందని చెప్తున్నాము. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 10/9 కదా. సో 10/9 ఇప్పుడు మనకి ఇది ఫైనల్ వాల్యూ కదా, ఇక్కడ వచ్చేది ఫైనల్ వాల్యూ, కింద ఉన్నది ఒరిజినల్ వాల్యూ. ఓకే, ఫైనల్ వాల్యూ ఏమైంది, 200 అయింది కదా. ఓకే, 10 2 times 10 20s 200 9 20s. సో just multiply with 20, 9 20s 180. So then we got easily ga. So this is the ways we can use this fraction table, entire fraction table. So entire fraction table మనము పర్సంటేజెస్ లో యూజ్ చేస్తాము. అట్ ద సేమ్ టైం డిఐ సాల్వింగ్ లో, వే ఆఫ్ సాల్వింగ్ లో యూజ్ చేస్తాము దీన్ని. ఓకేనా, మోస్ట్లీ ఎక్కువ యూజ్ అయ్యేది పర్సంటేజ్ వాల్యూస్ మనకి డిఐలో బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట. రేషియో ప్రపోర్షన్స్ లో కూడా మనకి బాగా యూజ్ అవుతాయి ఈ పర్సంటేజ్ అనే దాంట్లో. ఈ ఫ్రాక్షన్ టేబుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 33% ఇస్తే మనం డైరెక్ట్గా 1/3 అని చెప్పి 1:3 రేషియోలోకి మార్చేసుకుంటాం దాన్ని. సో ఈ వేలో సాల్వ్ చేయడం వల్ల మనము దాన్ని ఈజీగా చేసుకుంటూ పోవచ్చు అనమాట వాల్యూస్. సో ఓకేనా, 1/3 అనే దాన్ని ఇలా, సో 2/3 రేషియోని డైరెక్ట్గా 2/3 సమ్ టైమ్స్ ఇస్తాడనమాట రేషియోస్లో. సో ఈ 2/3 అనేది దేంట్లో ఏది పర్సంటేజ్ అంత అన్నప్పుడు మనము సాల్వ్ చేయకుండానే ఈ ఫ్రాక్షన్ టేబుల్ మన బ్రెయిన్లో ఉంటే మనం ఆప్షన్ చూసి డైరెక్ట్గా ఆప్షన్ క్లిక్ చేసేస్తాం అనమాట.
సో దీస్ ఆర్ బెస్ట్ వేస్ టు సాల్వ్ అర్థమెటిక్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మెథడ్స్లో, మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో ఈ ఫ్రాక్షన్ టేబుల్ క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఓకేనా? సో అందరూ ఈ ఫ్రాక్షన్ టేబుల్ని బాగా నేర్చిపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్ టేబుల్ ఆల్రెడీ చూసినాం, ఎలా యూజ్ చేయాలి, దాని పరిస్థితి ఏంటిది, అండ్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుంది అనేది మనం ఆల్రెడీ చూసినాం కదా. సో దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది కూడా చూసినాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ స్క్వేర్స్ కూడా మనకి చాలా క్రూషియల్ రోలే ప్లే చేస్తాయి అనమాట మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో. ఎక్కడ సింప్లిఫికేషన్స్ దగ్గర, నెంబర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ దగ్గర, వీటన్నిటి దగ్గర ఇవన్నీ మనకి క్రూషియల్ రోలే ప్లే చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ 1 స్క్వేర్ ఎంత ఉండొచ్చు, 1, 2 స్క్వేర్ 4, 3 స్క్వేర్ వచ్చేసరికి ఎంత అవుతుంది, 9, 4 స్క్వేర్ 16, 5 స్క్వేర్ 25, 6 స్క్వేర్ 7 స్క్వేర్ వచ్చేసరికి 49, 8 స్క్వేర్ 64, 9 స్క్వేర్ వచ్చేసరికి 81, 10 స్క్వేర్ వచ్చేసరికి 100. ఓకే, సో ఇట్లా 10 వరకు నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా. సో నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్ ఎంత, 10 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ 11 స్క్వేర్ 121, 12 స్క్వేర్ 144, 13 స్క్వేర్ 169, 14 స్క్వేర్ 196, 15 స్క్వేర్ 225, 16 స్క్వేర్ 256, 17 స్క్వేర్ 289, 18 స్క్వేర్ 324, 19 స్క్వేర్ 361, 20 స్క్వేర్ 400. ఓకే, ఇది మనకు ఉన్నటువంటి స్క్వేర్ రూట్స్ అన్నమాట. సో మనం ఈ ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్కలాగా యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎక్కడైనా ఒక నెంబరు 324 అని కనిపించింది అనుకో, మనకి అది డైరెక్ట్ బ్రెయిన్లోకి రావాలన్నమాట. అది 3 స్క్వేర్ 18 స్క్వేర్ అన్న విషయం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఎక్కడైనా 49 చూసినాము, 49 చూడగానే మనకి బ్రెయిన్లోకి ఏం రావాలా, ఇమీడియట్గా ఓకే ఇది 7 స్క్వేర్, 7తో డివిజిబిలిటీ నెంబర్స్ మనకు ఇమీడియట్గా ఐడెంటిఫై అయితే మనకి క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది అనమాట. బట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా మనం ఒక నెంబర్ని 196 అనే ఒక నెంబర్ని క్యాన్సిలేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది అనుకో, మనం 186 అనే ఒక నెంబర్ని క్యాన్సిలేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది మ్యాక్సిమం ఏ నెంబర్తో పాసిబిలిటీ అవుతుంది అనేది మనకు తెలుసుకోవడానికి అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 196 ఉంది, బైలో 49 ఉంది. సో ఇది 7, ఇది అసలుకి ఇది 14 మల్టిపుల్ అని తెలియాలి. సో ఈ రెండు 7 మల్టిపుల్స్ అనే విషయం మనకు ముందే తెలుసు. సో కాబట్టి డైరెక్ట్గా 7తో మనం క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇట్లా. సో ఈ నెంబర్స్ ఇది 7 మల్టిపుల్ అని తెలుసు, ఇది 7 స్క్వేర్, ఇది ఎలాగో 14 స్క్వేర్. సో ఈ నెంబర్స్ అన్ని ఎలాగో మనకు తెలుసు కాబట్టి క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇలాంటి విషయాలు యూజ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైము నెంబర్ సిరీస్ అని ఒకటి ఉంటుంది, నెంబర్ సిరీస్. ఓకే, నెంబర్ సిరీస్లో యూజ్ చేస్తాము దీన్ని, ఏది ఈ స్క్వేర్ రూట్స్ని. ఓకేనా? సో నెంబర్ స్క్వేర్స్లో యూజ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇది ఇంతవరకు మినిమం బేసిక్ మనం రెగ్యులర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన నెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక స్క్వేర్ రూట్ని ఐడెంటిఫై చేయడం ఎలా అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఒక నెంబర్ స్క్వేర్ని మనకి తెలియనప్పుడు సో జస్ట్ దీన్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయండి. ఓకే, సో జస్ట్ 3 స్క్వేర్, ఎప్పుడైనా సింగిల్ డిజిట్ వస్తే దానికి 0 ప్లేస్ చేయండి. 2 స్క్వేర్ 0, 4, 2 into 3 జస్ట్ దీన్ని ఇంటూ చేయండి. 2 into 3 6, 6 into 2 12. ఓకే, జస్ట్ 12 యాడ్ టు దిస్ 5, 29 ఇస్ ద 23 స్క్వేర్. ఓకేనా? ఇంటూ 2, 6 2 just 12, 5 2 యాస్టిస్గా దించండి. ఓకేనా? సో ఒకవేళ 25 స్క్వేర్ అడిగింది అనుకో, ఓకే 25 స్క్వేర్ అడిగితే 5 స్క్వేర్ 25, 2 స్క్వేర్ 0, 4,
5 into 2 10, 10 into 2 20, then 625 is our square value. This is the shortcut way అన్నమాట. ఇది స్క్వేర్ రూట్స్ని ఫైండ్ చేయడము. ఒకవేళ అదే మనకి ఎగ్జామ్లో స్క్వేర్ రూట్లో కనుక ఇదే స్క్వేర్ నెంబర్స్ని ఇస్తే అది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే చూడండి. ఓకే, స్క్వేర్ రూట్లో ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం అబ్జర్వ్ చేసినాము, చివరిలో ఎండ్ విత్ 9 కదా. ఎండ్ విత్ 9 ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి సింగిల్ డిజిట్స్లో ఎండ్ విత్ 9. సో ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. అయితే ఇది 3 స్క్వేర్ అయినా అయి ఉండాలా, ఎండ్ విత్ 7 స్క్వేర్ అయినా అయి ఉండాలా. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ 2 డిజిట్స్ని వదిలేసాయి, నెక్స్ట్ వచ్చిన నెంబర్ ఎంత 7 కదా. సో 7 ఇది దేనికి ఏ నెంబర్కి ఏ నెంబర్ మధ్యలో ఉంది, ఈ 2కి 3కి కదా. సో 23 స్క్వేర్ ఎలాగో చూసినాము మనము 5లో ఉంది. సో అది అవ్వదు కదా. సో నెక్స్ట్ 3తో తీసుకుంటే 300 స్క్వేర్ 900. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, 2తో చేయాలన్నమాట. సో టేక్ 2. సో ఇప్పుడు మనకు ఎలాగో ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఓకే, హైయెస్ట్ నెంబరు ఎంత ఉంది 27 ఉంది కదా. సో మనకి మిడిల్లో ఎంత ఉంటుంది 25 స్క్వేర్ ఎలాగో తెలుసు. సో మిడిల్ నెంబర్స్ మనం తెలుసుకుంటే ఇప్పుడు 25 క్రాస్ అవుతుంది కదా. 25 స్క్వేర్ ఎలాగో మనకి తెలియదు. ఇక్కడ ఏముంది 625 కదా, 625 కన్నా అబవ్ ఉంది కదా. సో అప్పుడు ఇదే అనమాట దీని స్క్వేర్ రూట్. 27 స్క్వేర్ చూసినాము మనము. నెక్స్ట్ 36 స్క్వేర్ ఎలా చేయాలంటే 36ని 2 పార్ట్స్ చేయి. 3 స్క్వేర్ 9, 6 స్క్వేర్ 36, 3 6 18, 18 2 36 means 1296 as our answer. ఓకే. సో ఇలా ఉన్న నెంబర్స్ అన్నిటికీ ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్క్వేర్ రూట్లో 1444 వచ్చింది అనుకో నెంబరు. సో లాస్ట్ డిజిట్ ఎంత ఎండ్ విత్ 4 అయితే 2 అన్న అయి ఉండాలి లేదా 8 అన్న అయి ఉండాలి ఆ నెంబరు. అంటే ఎయిదర్ 8 అన్న అయి ఉండాలి లేదా 2 అన్న అయి ఉండాలి లేదా 8 అయి ఉండాలి కదా స్క్వేర్ నెంబర్ ఎండ్ విత్ యూనిట్ డిజిట్లో. సో ఇక్కడ నెంబర్ మనం ఎలా ఫైండ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఎంత ఉంది నెంబరు 14 ఉంది కాబట్టి ఓకే. సో అది దేనికి ఏ రెండింటికి మధ్యలో ఉంది, ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉంది కదా. సో 14 స్క్వేర్ 1600, 4 స్క్వేర్ ఎంత 1600 కదా. సో 1600 మనకు కాదు. సో అంటే మనం 3 నెంబర్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే, 3తో తీసుకోండి. 3తో తీసుకున్నప్పుడు ఓకే, 3తో తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఓకే 32 స్క్వేర్ అనేది దీనికి దగ్గరలో ఉందా అంటే 300 అంటే 900 అనమాట. 30 స్క్వేర్ అంతా 900. సో మనకి ఎలా 900కి దగ్గరగా ఉందా లేదు కదా, దూరంలో ఉంది కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 38 స్క్వేర్కి 1444 అవుతుంది అనమాట. సో ఇది మనకు వచ్చే ఆన్సరు. ఓకే. సో ఇలా మనం స్క్వేర్ రూట్స్ని ఇలా ఫైండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. ఓకే. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేంటిది, సో స్క్వేర్ రూట్ని ఎలా ఫైండ్ చేయొచ్చు. ఇంకొక ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఒకవేళ 100కి 91 to 99కు మధ్యలో ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 92 అనే ఒక నెంబర్ని తీసుకుంటే 92 అనే ఒక నెంబర్కి స్క్వేర్ ఫైండ్ చేయాలంటే సో ఇలా చేస్తే కొంచెం లిటిల్ బిట్ టైం పడుతుంది కదా. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేయడానికి సో ఇలాంటి నెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇది దేనికి 100 నేరుగా ఉంది. సో దేనికి నేరుగా 100కి కదా దగ్గరలో ఉంది. సో జస్ట్ 100లో నుంచి ఈ 92ని మైనస్ చేయి. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది 8 వస్తుంది కదా. సో ఈ వచ్చినటువంటి 8ని 92లోంచి మైనస్ చేయి అనమాట. 92లోంచి మైనస్ చేయి. 92లోంచి 8 మైనస్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది 80 ఎంత అవుతుంది 84 కదా. 84. సో ఎంత ఇది జస్ట్ ఈ నెంబర్ని డైరెక్ట్గా స్క్వేర్ చేసేయి. అదే దానికి స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ అనమాట. దేనికి 92కి. ఓకేనా. మనం నెక్స్ట్ ఇంకొక నెంబర్ తీసుకొని చేద్దాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 94 అనుకో. ఓకే, 94కి మనకు స్క్వేర్ కావాలి. 94కి స్క్వేర్ కావాలి అంటే సో 100కి 94కి డిఫరెన్స్ ఎంత 6 కదా. ఈ 6 94 నుంచి మైనస్ చేయి. 6 94 నుంచి మైనస్ చేస్తే 88. సో వితౌట్ అంటే మనం ఏం పెన్ లేకుండా కూడా దీని ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకే, 88. సో నెక్స్ట్ 88 కదా. సో మన దేని డిఫరెన్స్ ఎంత 6, 36 అవర్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద వే టు సాల్వ్ ద స్క్వేర్ రూట్స్
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ 98, so 8 take 98, difference how much, difference 2, 98 minus 2 96, unit digit 2 కదా. ఓకే, సో 9604 అనమాట మన స్క్వేర్ రూట్ దీనికి. ఓకే, సో ఇలా మనం ఈ 91 నుంచి 99 పెట్టుకున్నటువంటి ఏ నెంబర్కైనా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఓకేనా, ఇప్పుడు దాకా మనము స్క్వేర్ రూట్స్ చూసాం కదా. సో నెక్స్ట్ క్యూబ్ రూట్స్ అనమాట. క్యూబ్ రూట్స్ అంటే ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామో ఇందాక ఆల్రెడీ 3Dలో అక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామని చెప్పినాం కదా. జస్ట్ క్యూబ్ రూట్స్ ఒక 15 వాటికి చూడండి. ఓకే, ఎంత 1 క్యూబ్ మీన్స్ 1 క్యూబ్ 1, 2 క్యూబ్ 8, 3 క్యూబ్ 27, 4 క్యూబ్ 64, 5 క్యూబ్ 125, 6 క్యూబ్ వచ్చేసరికి ఎంత 216, 6 క్యూబ్ వచ్చేసరికి 216. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి 7 క్యూబ్ 320, 343, 8 క్యూబ్ 512, 9 క్యూబ్ 729, 10 క్యూబ్ ఎలాగో 10 క్యూబ్ తెలుసు కదా అందరికీ 1000, 11 క్యూబ్ 1331, 12 క్యూబ్ 1728. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 13 క్యూబ్ వచ్చేసరికి 2197, 14 క్యూబ్ వచ్చేసరికి 14 క్యూబ్ ఏమవుతుంది అంటే 14 స్క్వేర్ ప్లస్ 14 అనమాట. సో 14 స్క్వేర్ ప్లస్ 14 ఏమవుతుంది 2744. 15 క్యూబ్ వచ్చేసరికి 3375 అనమాట, ఎండ్ విత్ 5. ఓకే, సో ఈ 15 వరకు క్యూబ్స్ అట్లీస్ట్ వర్స్ట్ కేసులో మనం ఈ 15 వరకు క్యూబ్స్ నేర్చి పెట్టుకున్నాం అనుకో, సో మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్లో ఈజీ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ 729 వచ్చేసరికి 27కు కూడా స్క్వేర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, 27 స్క్వేరు 9 క్యూబ్ 2 ఒకటే అవుతాయి. ఓకేనా, ఇంకెక్కడైనా ఉందా? సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 8 స్క్వేర్ కదా. ఓకే, ఇంకెక్కడ అవ్వవు, ఎక్కడ పాసిబిలిటీ కూడా అవ్వదు. ఓకేనా, 7 ఇక్కడ ఒక దగ్గర ఈ రెండు కొంచెం అంటే ఈ నెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడాలన్నమాట. ఏ నెంబర్తో క్యాన్సిలేషన్ అవుతుంది అనేది ఒక కండిషన్ ఉంచాలన్నమాట క్యాలిక్యులేషన్ చేసే ప్రాసెస్లో. ఓకేనా, సో ఈ నెంబర్స్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ ఇప్పుడు మన ఈ అర్థమెటిక్ కాన్సెప్ట్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో నెక్స్ట్ ఏంటిది చివరిగా ఉండేది టేబుల్స్ కదా. సో ఈ టేబుల్స్ వచ్చేసరికి కంపల్సరీగా ఒక 20 నేర్చుకోవాలని చెప్పిన కదా క్లాస్ స్టార్టింగ్లోనే. సో ఈ 20 ఎలా నేర్చుకునే ప్రాసెస్లో ఒక బాగానే ఉంది, నేర్చుకున్నారు. ఒకవేళ మనకి ఈ 20 నేర్చుకుని చాలని చెప్పినా కదా, ఒక 20 క్రాస్ అయ్యిందే అనుకో. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 21 × 18 అడిగిండు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సో జస్ట్ ఫస్ట్ ఈ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయండి. 18 20s అంటే దీన్ని ఎట్లా అనుకుంటా అంటే నేను 20 + 1గా అనుకుంటా అనమాట. జస్ట్ దాన్ని ఇంటూ 18 చేస్తా. ఫస్ట్ 18 20s చేస్తా. 18 20s ఎంత 360. ఓకే, 18 2 చేస్తే 36 320 ప్లస్ 18 అప్పుడు ఏమవుతుంది 378 అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఎంత పెద్ద నెంబర్ అయినా అప్పుడు నేను 18 వరకు మనకు మినిమం 20 వరకు టేబుల్స్ నేర్చుకుంటే మిగతా క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని నేను మన క్లాస్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో ఉంటాయి కదా. సో అక్కడ నేను ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఏంటి, అక్కడ ఏమైనా క్యాలిక్యులేషన్స్ హెవీ క్యాలిక్యులేషన్స్ వస్తే వాటిని ఎలా అటాచ్ చేయాలి. కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి మనము సో ఏం పెన్ను పేపర్ పెట్టకుండా కూడా 2 3 8 4 అని ఇచ్చిండు. ఇదంతా క్యాలిక్యులేషన్ మనం చేయమన్నమాట. ఏది ఒకవేళ క్వశ్చన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్లో ఎండ్లో ఈ వాల్యూస్ని ఇంటూ చేయాల్సి వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా యాడ్ చేసిండు ఇంకొక 6 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ని అతను క్యాలిక్యులేషన్ యాడ్ చేయాలంటే అవ్వదు కదా. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే 6 4 + 24 4 3 + 12 ఎండ్ విత్ 2తో నేను ఆప్షన్స్ ఎదుగుతాను అనమాట. ఓకే, నాకు ఒకే ఆప్షన్ ఇదంతా చేయాల్సిన పని లేదు, డైరెక్ట్గా అటాక్ చేస్తుంది దాన్ని. ఓకే, సో ఇలాంటి ట్రిక్స్ అన్ని మనము ఈ రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో మనం చెప్తాము. సో దాన్ని ఎలా చేయాలి, ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని ఎలా ఈజీగా ట్యాకిల్ చేయాలి, విత్ 10 to 15 seconds మనం క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేలాగా మనం ఈ
వే ఆఫ్ అర్థమెటిక్ సాల్వింగ్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, దీంట్లో మనకి ఓకే టేబుల్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఫ్రాక్షన్ టేబుల్ ఒకటి బాగా మంచిగా నేర్చుకుంటే సో ఈ ఎంటైర్ పర్సంటేజెస్లో కానీ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ టేబుల్స్లో కానీ ఓకే వీటన్నిటిని మనము మెయిన్ అర్థమెటిక్ అంటేనే ఏం లేదు, జస్ట్ సింపుల్గా క్యాలిక్యులేషన్ ఒకటి వస్తే చాలు. మనం ఏ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయము ఎక్కడ కానీ, ఫార్ములాస్ ఏం యూజ్ చేయకుండానే సో జస్ట్ ఇప్పుడు మీ ఏదైతే కనిపించిన ఈ క్యాలిక్యులేషన్ స్పాట్స్లో మనం వీటినే యూజ్ చేసి మనం ఆ క్వశ్చన్స్కి సాల్వ్ ఎలా చేయాలి అనేది మనం రెగ్యులర్ క్లాసుల్లో చూద్దాము. సో నెక్స్ట్ ఇంకా అక్కడ కూడా వీడియోస్ పెడతాము, అక్కడ కూడా చూడండి. ఓకేనా, సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ KVR Academy.